If it's possible, you can change. Ma'am, That my will be name is better. Tarang. Your Tejas, I guess. Correct? No, ma'am, my name is Tarango. Tarang. Okay. Acha, because the name itself is of the, like, maybe the system's name, your login name. Okay, so can we start our class now? I'll share my Ma'am, it screen was with the you all. Muhammad Asim Azadi. Okay, Pratiksha, got your name. So here today we'll be starting with our second chapter, that is quadratic equation. Hope you have understood the first chapter. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute. So the next chapter is quadratic equations. Okay? 1 minute. एक मिनट बेटा, it's थोड़ा सा connection issue. Just give me a minute. Yes. So now quadratic equation, before starting, we had discussed about linear equation, right? Yes. Yes, Yes. ma'am. What was linear equation I had discussed with you all? Like if I have to talk about equations, we had discussed two types. One is linear equation, and the other what you are going to discuss is your quadratic equation. So now what was the meaning of linear equation? जिसमें Sang? वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए. Correct. The degree has to be 1. त्याची degree 1 पाहिजे. For example, जर माझं आहे 3x plus 2 equals to 0 आहे, तर माझा हा variable is x. त्याची degree काय आहे इथे? 0. 1. Sorry, 1, not 0. It is 1. So then I will say linear. Linear म्हणजे काय? Line. ठीक आहे. So linear equation ते असतात ज्याचं degree is 1. The next thing is quadratic equation. That means where the degree is 2. So I will have something like this. So the highest degree is what? सगळ्यात मोठी degree काय आहे? 2. Then I will say it is a quadratic equation. कळलं? जेव्हा highest degree 1 आहे, then it is a linear equation. When the highest degree is 2, then it is a quadratic equation. Any doubts in this? No. Now, No. now before proceeding, I just want to know whether you know the difference between an expression and an equation. जेव्हा आपले algebraic equation start झाले होते, there are two things. One is your algebraic equation आणि दुसरा आहे algebraic expression. Can anybody tell me the difference between it? Can anyone? This will help you out for your objectives or any type. This is a basic thing you should know. If you don't know, fine, I'll tell you. If anybody knows, please come up and tell me. Anybody? मैम मराठी में बोलिएगा. अच्छा, तुम्हाला अल्जेब्रिक इक्वेशन आणि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मधला फरक माहिती आहे का? नो मैम. हे बघा, जेव्हा आपल्याला दिलेलं असतं, सपोज मला आहे, माझं आहे 3x plus 2 equals to 5. हे काय आहे? इक्वेशन. Equation. इक्वेशन मैम. नाही, क्वाड्रेटिक नाही आहे. लिनियर इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक लिनियर हे सोडून टाका. आता आपण फक्त इक्वेशन आणि एक्सप्रेशन समजून घेऊ, मग पुढे जाऊ. ठीक आहे ना? इक्वेशन आणि ना हे आहे आपलं, हे टोटल, हे पूर्ण जर बघितलं तर हे आहे माझं अल्जेब्रिक इक्वेशन. इक्वेशन म्हणजे इक्वा म्हणजे इक्वल टू साइन. Whenever जर word equation आलं, whenever a word equation comes, that means it is equal to sign is involved. हा पार्ट जो आहे इक्वल टू साइनच्या आधीचा, this is called as an algebraic expression. Got it?
दिस इज कॉल्ड ॲज अन एक्सप्रेशन. कळलं? एक्सप्रेशन मध्ये इक्वल टू साइन नसतं, इक्वेशन मध्ये इक्वल टू साइन असतं. कळलं? हो मॅम. सो ही डिफरन्स माहित पाहिजे. सी, हे ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारू शकता तुम्हाला, किंवा असर्शन रिझनिंगचे क्वेश्चन्स असताना तिच्यात टाकू शकता. अल्जेब्रिक टाकून इक्वेशन किंवा एक्सप्रेशन चेंज करून टाकतील. सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज. इक्वेशन इक्वल म्हणजे इक्वल टू साइन आहे तिच्यात. एक्सप्रेशन म्हटलं की आपली इक्वल टू साइन नाहीये. ठीक आहे? अल्जेब्रिक इक्वेशन मध्येच हे आपले टाईप येतात. व्हेन आय टॉक अबाउट अल्जेब्रिक इक्वेशन, जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हाच हे येतात लिनियर इक्वेशन, आणि नेक्स्ट थिंग इज युअर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ठीक आहे? विच यू ऑल व्हेरी वेल नो दॅट इफ 3x + 2 = 5, जी एक्झाम्पल मी वरती दिलं, दिस इज अ लिनियर इक्वेशन, कारण की हा व्हेरिएबल आहे, ह्याचं डिग्री इज 1, and quadratic is nothing but the highest degree is 2. हे सगळ्यांना कळलंय व्यवस्थित? 2. येस, एनी डाऊट स्टिल नाव? तर तुम्हाला No, इक्वेशन teacher. काय आहे, एक्सप्रेशन काय आहे, लिनियर काय आहे, क्वाड्रॅटिक काय आहे, हे क्लिअर झालंय? हो टीचर. मग ह्याला काय म्हणणार? ह्याला काय म्हणणार? Quadratic equation. Cubic equation. नाही. Cubic. व्हेरी गुड. दिस इज कॉल्ड ॲज क्युबिक इक्वेशन. कारण की क्यूब म्हणजे 3, स्क्वेअर आणि क्यूब आठवतं ना? तर हे क्यूब आहे म्हणून क्युबिक इक्वेशन आहे. कळलं? येस, अंडरस्टूड? सो हे तुम्हाला कळायला पाहिजे, Yes, ma'am. डिफरन्शिएट करता यायला पाहिजे. नाव इच्यात जर समजा मी तुम्हाला दिलं x² + 1/x + 1 = 0 हे असतं, तर हे क्वाड्रॅटिक आहे का नाही आहे? टेल मी दॅट. Hi teacher. Yes, ma'am. काय आहे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन? नाही मॅम. हो. Yes, ma'am. The correct answer is it is not a quadratic equation. हे quadratic equation नाही आहे. नाव सगळ्यांनी हा स्क्वेअर बघितला आणि सांगितलं मला की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. करेक्ट? पण हे बघा, हा 1/x आहे. whenever you are checking whether it is a quadratic equation or not, आपल्याला बघायचंय कुठलं व्हेरिएबल खाली तर नाहीये, डिनॉमिनेटर मध्ये तर नाहीये. जर असेल तर त्याला वरती आणायचंय आपल्याला. तर वरती आणण्यासाठी मला थ्रू आउट एक्स ने मल्टिप्लाय, हे बघ, हे मी जे आता सांगते ना, हे तुम्हाला सॉल्व्ह करून कुठे दाखवायचं नाहीये. पण ह्या चॅप्टर मध्ये हे क्वेश्चन्स आहे की आयडेंटिफाय वेदर इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ऑर नॉट. ते आयडेंटिफाय करायला तुम्हाला कळायला पाहिजे व्हॉट इज इन द बॅकग्राऊंड. हे का म्हणतोय आपण हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. हे जर तुम्हाला कळलं ना, देन इट इज व्हेरी इझी फॉर यू टू आयडेंटिफाय. ठीक आहे? म्हणून मी सॉल्व्ह करून दाखवते. हे अशी गरज नाहीये तुम्हाला सॉल्व्ह करायची. ठीक आहे? जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टँड की व्हॉट इज हॅपनिंग. मी हे का म्हणते आहे हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. ठीक आहे? आता हे एक्स काढण्यासाठी व्हॉट विल आय डू? आय विल मल्टिप्लाय बाय एक्स. करेक्ट? मग हे काय होणार? x³ होणार +1 + x = 0 होणार. Yes teacher. आता ह्याची हायेस्ट डिग्री काय आली? 3 आली. तो नाव इज दिस अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन? No. नो. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो नेहमी बघायचं की आपल्या इक्वेशन मध्ये काही व्हेरिएबल खाली आहे का? जर असले तर त्यांना वरती आणलं की आपली डिग्री चेंज होते का? आता सेम थिंग जर मी असं विचारलं असतं, x + 1/x + 1 = 0, ही क्वाड्रॅटिक आहे का? हो टीचर आहे. ही आहे, कारण की मी व्हेन आय विल मल्टिप्लाय x, हे फर्स्ट टर्म होणार x² + 1 + x = 0. In this case, my highest degree is 2. That means, yes, it is a quadratic equation. कळलं? डिफरन्स समजला सगळ्यांना? हो टीचर.
आता अजून एक टाईपचं याच्यात विचारता, हे सगळे क्वेश्चन ना मुलांना कन्फ्युज करण्यासाठी देता, म्हणून हे सगळं तुम्हाला माहित पाहिजे की सो दॅट इट विल बी इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड. ठीक आहे. आता याच्यातच जर मी असं दिलं असतं एक्स स्क्वेअर प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 असं असतं, किंवा हे 1 ला एक्स करून टाक, हे जर असं असतं तर इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ऑर नॉट? येस. इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, कारण की आपल्या डिनॉमिनेटर मध्ये नंबर आहे, व्हेरिएबल नाही आहे. सो आय विल से येस दिस इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. कळलं डिफरन्स? खाली नंबर असलेला चालेल पण खाली व्हेरिएबल नको. कळलं? हो Yes, टीचर. everyone. Is it Yes, clear, ma'am. everyone? Kalo. Very good. Yes, ma'am. Excellent. त्याच्यानंतर फर्स्ट थिंग इज फाइंडिंग, हे आपल्याला हे झाल्याच्या नंतर नेक्स्ट पार्ट येतं की फाइंडिंग द रूट ऑफ इक्वेशन. व्हॉट डू यू मीन बाय फाइंडिंग अ रूट ऑफ अ इक्वेशन? रिमेंबर वन थिंग, डिग्री आपल्याला सांगते की किती रूट आपल्याला भेटणार आहे. लिनियर इक्वेशन असलं की तुझ्याकडे एकच रूट भेटणार, म्हणजे एकच आन्सर, एक्स ची व्हॅल्यू एकच येणार. पण वेन आय एम हॅव्हिंग क्वाड्रॅटिक, म्हणजे माझी डिग्री आहे 2, दॅट मीन्स माझं रूट 2 येणार, 2 रूट्स येणार माझे. कळलं? जर 3 असेल तर Okay. 3 आन्सर्स येतील मला. ठीक आहे. सो व्हॉट डू यू मीन बाय अ रूट? Yes, tell me. What do you mean by a root? Anyone? आपण बोल, सांग. आपण जेव्हा a इंटू सी करतो आणि त्या c चा एका फॅक्टर पाडून जेव्हा आपल्याला मधली संख्या येते आणि ती संख्या आपण फाइंड करतो तेव्हा आपल्याला रूट मिळतात. हो, तू ते पुढचं सांगते जे थर्ड टाइप आहे. मॅम रूट म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू, एक्स व्हेरिएबल ची व्हॅल्यू. व्हेरी गुड. सिंपल याच्यात तेच आहे. तू सांगितलं संस्कृती, पण दॅट इज नॉट रॉंग. दॅट इज द आगे का पार्ट, लाईक हाऊ टू फाइंड द डिफरंट टाइप्स. कसं फाइंड करायचं ते सांगितलंय हो तू. टीचर. नाव इन दिस, इफ पी एक्स इज अ इक्वेशन and p of a is equals to 0 असेल, then I will say x minus a is a root of p of x. डेफिनेशन समजली? p of x कुठलंही इक्वेशन आहे, कुठलंही आपलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. ठीक आहे. p of a म्हणजे काय? x च्या जागीला मी a टाकणार, a म्हणजे कुठलाही नंबर जो दिलेला असणार तो टाकणार, आणि जर ते टाकल्याच्या नंतर माझा आन्सर 0 येतो आहे तर मी सांगणार की x मायनस a इज द आन्सर, इज द रूट ऑफ p ऑफ x. कळलं? डिड यू गेट इट? आय सॉल्व वन क्वेश्चन अँड शो यू सो दॅट इट इज मोर क्लिअर विथ यू. ही डेफिनेशन मी प्रूफ करते विथ एन एक्झाम्पल. I have equation p of x is equals to x square plus 5x minus 6 ही इक्वेशन आहे माझ्याकडे. ठीक आहे. नाव x ची व्हॅल्यू मी घेतलं p ऑफ सपोज -6 घेतलं, म्हणजे काय? x इज इक्वल्स टू -6 घेते मी. करेक्ट. आता जिथे जिथे x आहे तिथे तिथे -6 टाका. -6 स्क्वेअर प्लस 5 इंटू सॉरी -6 आणि -6. -6 चा स्क्वेअर किती? -36. नो 36 येणार ना, मायनस कसं येणार? नेगेटिव्ह साईनचा स्क्वेअर म्हणजे तो पॉझिटिव्ह होऊन जातो ना, तर हे नुसतं 36 होणार बेटा. ठीक आहे. बी केअरफुल. मग 5 इंटू -6 विल गिव्ह मी -30, कारण की पॉझिटिव्ह इंटू नेगेटिव्ह विल गिव्ह मी नेगेटिव्ह आणि -6. नाव 36 minus 30 will give me 6. 6 minus 6 will give me 0. So now p of x is my equation and
p of -6 is giving me 0. So can I say x -6 or x plus 6 is a root? Can I say? किंवा तुमच्या Yes, ma'am. तुम्हाला समजेल असं सांगते मी. हे सोडून टाका. मी सांगू शकते की -6 इज अ रूट. येस और नो? Yes, ma'am. Yes. तर मी सांगू शकते -6 इज वन ऑफ द रूट. सो दिस Yes. इज हाऊ इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. हे असे क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहे. तुम्हाला इक्वेशन दिलेली राहणार आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला चेक करायचं वेदर इट्स अ सोल्युशन ऑर नॉट. नाव याच्यात कोणाला डाऊट होता? No. एनीवन हॅड डाऊट इन दिस? एनीवन? Now, what do you mean by a standard form? Standard form of quadratic equation. Anyone? Ax square plus bx plus c equals to 0. Very good. Ax square plus bx plus c is equals to 0 is the standard form. तुम्हाला हाही क्वेश्चन विचारला जातो. They will give you an equation. असं घुमून फिरून पण देतील ते, कसंही देतील आणि देन दे विल आस्क यू की स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये त्याला लिहा आणि ए बी आणि सी ची व्हॅल्यू द्या. कळलं? येस. सो हो, फॉर teacher. एक्झाम्पल आपली प्रॅक्टिस आपली ही आहे प्रॅक्टिस सेट. प्रॅक्टिस सेट 1 मधलं क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 1 आणि 2 मी टेक्स्टबुक ची पीडीएफ दाखवून मग आपण सॉल्व्ह करू. तो क्वेश्चन 3 वरती डायरेक्ट जम्प करते. इन दॅट दे से राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टँडर्ड फॉर्म दॅट इज ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c equals to 0 and find value of a, b and c. याच्यातलं फर्स्ट क्वेश्चन आहे 2y is equals to 10 minus y square. आता ह्याचं स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं. इफ यू सी इट इज ऑल जम्बल्ड अप. हे प्रॉपर ऑर्डर मध्ये नाहीये. तर हे मी y स्क्वेअरला इकडे शिफ्ट करणार लेफ्ट साइडला. सो हे मायनस आहे, इकडे गेलं की काय होणार? Plus. सो y स्क्वेअर. आता हे असंच लिहिणार मी, दॅट इज प्लस 2y. हे 10 ला पण मी इकडच्या साईडला आणणार कारण की आपला c पण इकडच्या साईडला आहे ना. इथे प्लस आहे, तिकडे गेलं की काय होणार? Minus. So now is this in the standard form? Yes. Therefore a ची व्हॅल्यू काय येणार? 1. b ची 2. आणि c ची -10. -10. आता इथे लक्ष द्या, खूपदा काय होतं आपण नुसतं 10 लिहितो. वी इग्नोर द नेगेटिव्ह साइन. पण आपल्याला नेगेटिव्ह साइन कन्सिडरेशन मध्ये घ्यायची आहे. कळलं? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So solve this question. The next question I'll give it and I want you all to solve first. Then I will solve 2x plus 3. हे पहिली पण लिहा आणि दुसरी पण करा. X square minus 4x minus 2 is equal to 0. संस्कृती यू आय विल नॉट से येस और नो. काहीच बोलणार नाही मी, कारण की मला पाहिजे मुलांनी आधी सॉल्व्ह करावं, देन ओनली. नाही तर बेटा सगळं होणार नाही ना, बाकीचे करणार नाही. सो आय विल डिस्कस द आन्सर इन नेक्स्ट 1 minute. लेट अदर्स ऑल्सो सॉल्व. ठीक आहे? ठीक है टीचर. Okay, ma'am. मॅम मी सांगू? नाही, थांबा.
Others, are you done? Yes, Tejas. म्हणजे ज्यांनी पण तेजस आहे युजर नेम. Are you Ma'am, done? x square minus 3x minus 3 is equal to 0. No, wrong. What is the answer? A ची व्हॅल्यू काय? X square. Yes, Tejas. X square, ma'am. नाही A नाही. ची value 1. A ची व्हॅल्यू. 1, ma'am. B ची Minus 3. नाही. -4 पाहिजे. आणि C ची -2. Now I will solve and show you. Tejas, you can check where you went wrong. ठीक आहे. आता हे आहे quadratic equation a minus b the whole square. A minus b the whole square identity आपल्याकडे, that is a square minus 2ab plus b square. हे सगळ्यांना माहिती आहे? Yes. Yes, So ma'am. I'll be using it here in this part. So this will give me x square minus 2x plus 1 equals to 2x plus 3. ही स्टेप समजली सगळ्यांना? Yes. Yes, ma'am. आता हा 2x मी इकडे घेऊन जाणार आणि 3 पण इकडे आणणार. तर काय होणार? x स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 1 मायनस 3 इक्वल्स टू 0. ही स्टेप समजली? ही स्टेप समजली? Yes, ma'am. This will give me x square. Now minus 2x will give me minus 4x, and plus 1 minus 3 will give me minus 2 is equals to 0. So therefore my a will be equals to 1, b will be equals to minus 4 आणि c will be equals to minus 2. Is that clear? तेजस, समजलं तुला? कुठे चुकलं तुझं? Yes, ma'am. Others, did you get it? Yes, ma'am. सगळ्यांना कळलं? Any doubts? No, ma'am, no any doubt. No, ma'am. Okay. Next question. Question number 3 चा third one. X square plus 5x is equals to minus 3 minus x. मला कोणीही आन्सर असं देणार नाही रॅन्डमली. मी विचारणार तोच आन्सर देणार. ठीक आहे? Okay, teacher. Yes, संस्कृती, especially you. हे आहे असं 3 नंबर आहे. हा 4 नंबर आहे. So this is 3m square is equals to 2m square minus 9. करो सॉल्व करा. Ma'am, मी सांगू? मयुरी, यू आर गोइंग टू गिव्ह मी. नाही, मयुरी, थर्ड क्वेश्चन तू सांगणार आहे मला आन्सर. अँड विठ्ठल, यू आर गोइंग टू टेल मी 4. मी तुम्हाला त्याच नावाने बोललो ते जे नाव आहे. आय गेस विठ्ठल जे आहे ते प्रतीक्षा आहे ना वाटतं असं. हा, प्रतीक्षा तू मला 4th वाला सांगशील आणि मयुरी तू 3rd वाला सांगशील आन्सर. झालं की सांगा मला. Ma'am, I am done. Yes, Darshana, wait. Mayuri, have you done the 3rd question? Yes, teacher. काय आन्सर आहे सांग? टीचर, a ची किंमत 2 निघाली. नाही, a ची 1 निघाला पाहिजे. चेक कर.
ज्योती, हॅव यू डन? ज्योती, केलं का तू? थर्ड क्वेश्चन. Yes, ma'am. अच्छा बेटा, तुझं नाव काय? Ma'am, my name is Tarango. तरंग. तरंग, झालंय का थर्ड क्वेश्चन तुझं? Yes, ma'am. काय आहे ए ची व्हॅल्यू? A ची व्हॅल्यू 1 आहे मॅम. B ची आणि व्हॅल्यू B 2 ची? आहे आणि C ची रॉंग 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 रॉंग. बी ची व्हॅल्यू 4 आहे. करेक्ट, बी ची व्हॅल्यू 4 आहे. सी ची आणि 3. व्हेरी गुड, व्हॅल्यू 3. व्हेरी गुड. आणि फोर्थ वाला कोण सांगणार होतं? आता प्रतीक्षाने थर्ड क्वेश्चन सांगितलं ना. संस्कृती, फोर्थ वाला सांग. m square plus 0m plus 9 is equal to 0. व्हेरी गुड. सो आता मी हे सॉल्व्ह करते. व्हेरी गुड, द आन्सर इज करेक्ट. मी आता हे दोघी सॉल्व्ह करून दाखवते. ज्यांना नाही समजलंय दे कॅन सी हाऊ इट इज. नाव हे येणार एक्स स्क्वेअर प्लस 5x. मी आता ओपन द ब्रॅकेट करणार, हा नेगेटिव्ह साईन मध्ये जाणार, तर हे -3 होणार. मायनस मायनस विल बिकम प्लस एक्स. ठीक आहे. आता हे सगळे इकडचे व्हॅल्यूज मी LHS मध्ये घेऊन जाणार. सो इट विल बी एक्स स्क्वेअर प्लस 5x. मग हा एक्स ची व्हॅल्यू इथे प्लस आहे, इकडे गेलं की काय होणार? -x. हा -3 इकडे गेलं की काय होणार? +3 इक्वल्स टू 0. दिस विल गिव्ह मी एक्स स्क्वेअर प्लस 4x plus 3 equals to 0. Therefore, A is 1, B is 4 and C is 3. Did you get it? मयुरी, कळलं तुला तुझं चुकलं कुठे? टीचर स्क्रीन नाही दिसत आहे. हा, दिसतंय टीचर. समजलं? यस टीचर. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट हे वाला क्वेश्चन. 3m स्क्वेअर. आता हा 2m ला मी इकडच्या साईडला गेलं की इट विल बी -2m स्क्वेअर. हा मायनस इकडे गेल्याच्या नंतर होणार +9 इक्वल्स टू 0. सो 3 -2 विल गिव्ह मी हाऊ मच? ओनली m स्क्वेअर. आता इथे m ची व्हॅल्यू आहे का? नाहीये. तर मी काय लिहिणार? +0 करणार आणि +9 इक्वल्स टू 0. You can write m also. Therefore, A is Yes, equals ma'am. to 1, B is equals to 0, C is equals to 9. 9. Understood? Any doubts? कोणाला ma'am. या दोन क्वेश्चन्स मध्ये डाऊट होता? नो मॅम. क्लिअर No आहे? teacher. क्लिअर एकदम? Yes teacher. Very good. Moving to the next questions. Fifth question आहे P ब्रॅकेट मध्ये 3 + 6p equals to -5. आणि सिक्स्थ क्वेश्चन आहे x स्क्वेअर -9 इक्वल्स टू 13. सॉल्व करा. नाव दर्शना विल गिव्ह मी क्वेश्चन नंबर 5 चा आन्सर. आणि हा हरिओम लिहिलेला कोण आहे? नाव काय बेटा तुझं? हरिओम. हा, हरिओमच आहे मॅम. अच्छा हरिओमच आहे. ओके, हरिओम तू सिक्स्थ क्वेश्चन देणार मला. सो दर्शना अँड हरिओम आर गोइंग टू गिव्ह मी द आन्सर्स. झालं दर्शना तुझा हा क्वेश्चन 5? येस मॅम, झाला. सांग आन्सर काय? 6p² + 3p + 5 इज इक्वल टू 0. व्हेरी गुड. A ची व्हॅल्यू आली 6, B ची व्हॅल्यू आली 3 आणि C ची व्हॅल्यू आली 5. करेक्ट, बरोबर आहे. व्हेरी Yes, गुड. ma'am. हरिओम, झालं तुझं पण? लास्ट नाही, क्वेश्चन थोडं बाकी आहे. कर कर, काय हरकत नाही, आम्ही थांबू. तोपर्यंत मी हा फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते. सो ओपन द ब्रॅकेट करणार. 3p + 6p² इज इक्वल्स टू -5. आता मी हे सगळ्यांना रिअरेंज करणार. तो 6p² + 3p इक्वल्स टू -5. आता या -5 ला मी इकडच्या साईडला घेऊन जाणार. इट विल बी 6p² + 3p. हा मायनस इकडे गेला की होणार प्लस. Therefore, A ची व्हॅल्यू आहे 6, B ची व्हॅल्यू आहे 3 आणि C ची व्हॅल्यू आहे 5. 5. येस. एनी मॅम, डाऊट? 6 नंबरचं सांगू का? नाही, 6 नंबरचा हरिओम सांगतोय. मॅम मी सांगू तेजस? मैम एक्स की वैल्यू आई 4.69. हा, एक्स की वैल्यू 4.69 आई.
अरे बाबा x ची व्हॅल्यू नाही फाइंड करायची आपल्याला, ABC ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. मैम मैं बताऊँ क्या? मैम मैं बताऊं? एक मिनिट लेट हरिओम ट्राय. हरिओम तू नाही का हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नाही आणलं त्याला? नाही मॅम ते जमत नाही गणित. काय हरकत नाही, ते आता बघशील, मी सॉल्व्ह करून दाखवेल तुला तेव्हा बघशील. ठीक आहे. तेजस सांग मैम मला. मैम ए ची व्हॅल्यू 1 आली, बी ची व्हॅल्यू 0 आली आणि सी ची व्हॅल्यू -22 आली. व्हेरी गुड, x एक्सलेंट, square plus 0x minus 22 is equal to 0. करेक्ट. हरिओम आता बघ मी कसं सॉल्व्ह करते. आता हे आहे, हे x² -9 हा 33 इकडे गेला की काय होणार? Minus. 33 इकडे गेला की -13 इकडे आलं की -13 होणार, इक्वल्स टू 0. नाव x² -9 - 13 किती झाले? माइनस माइनस प्लस -22. करेक्ट. इट विल बी -22 इक्वल्स टू 0. आता x आहे का इथे? नाहीये, तर मी काय लिहिणार? x² प्लस 0x -22 इक्वल्स टू 0. Therefore a is 1, b is 0 आणि c is -22. कळलं का? हो टीचर. यस मैम. हरिओम कळलं का तुला? हो मॅम. नाही समजलं असेल तर विचार, मी परत एक्सप्लेन करेल, कारण की सोडून चालणार नाही. परत सांगा मॅम मला. ओके, हाच क्वेश्चन समजवू तुला परत का दुसरा क्वेश्चन समजवू? मॅम हा 6वा. हे बघ, नेहमी आपल्याला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 या फॉर्म मध्ये आपल्याला आणायचं आहे. ठीक आहे. पहिले x² नंतर x, मग नंतर कॉन्स्टंट. आता हा इक्वेशन दिलेला आहे x² -9 इज इक्वल्स बाय 13. हा दिलेला आहे, हे दिलेलं आपलं क्वेश्चन. आता नेहमी इक्वल टू साइनचे इकडचे गोष्टी आपण इकडे LHS मध्ये घेऊन येणार, लेफ्ट साइडला घेऊन येणार. ठीक आहे. आता 13 इथे प्लस आहे, इकडच्या साइडला गेलं की मायनस होणार. करेक्ट हरिओम, कळलं? हो मॅम. मग x² -9 - 13 जरी हे नेगेटिव्ह साइन असले पण ते ऍड होतील एकमेकांशी. हो मॅम. मग 9 + 13 येणार 22. यस मॅम. मग आता आपल्याला भेटलाय x² -22 इक्वल्स टू 0. तर आपल्याकडे x ची टर्म आहे का याच्यात? नाहीये, मग मी 0 लिहिणार त्याच्या जागीला. कळलं? मी 0 लिहिणार, म्हणून माझं एक इक्वेशन आलं x² प्लस 0x -22 इक्वल्स टू 0. कारण की मला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आणायचंय ना त्याला, ax² प्लस bx प्लस c च्या फॉर्म मध्ये आणायचंय ना, म्हणून मी 0x लिहिलं. जर तो टर्म नसला ना तर तिथे आपल्याला 0x लिहायचा आहे. कळलं? अंडरस्टूड? हरिओम, इज इट Yes, क्लियर? ma'am. यस मैम. व्हेरी गुड. जस्ट अ मिनिट, मी एक क्वेश्चन देते आता. Chalo. So with this we have completed the question number 3. Now we'll move to question number 4. Question मैम number एक 4. बार हाँ बोल. मैम एक बार फिर से वो स्क्रीन दिखाई ना, पहले वाली मुझे लिखना था. हाँ, ही वाली. मैम यही. हाँ, ली काय लिहायचंय ते. येस मॅम, झालं. झालं? नेक्स्ट क्वेश्चन ला ma'am. जायचं आपण. Now, हो. what does the next question say? Determine whether the values given against each of the quadratic equation are roots of the equation or not. तुम्हाला चेक करायचे की ते रूट आहे का नाही. मग कसं चेक करणार? ती व्हॅल्यू आपण x च्या जागेला टाकू आणि जर माझं आन्सर 0 आलं तर मी म्हणणार येस इट इज द रूट. कळलं? येस टीचर. तर आता माझं आहे, कुठे गेलं? दिस क्वेश्चन नंबर 4 मधलं फर्स्ट क्वेश्चन आहे x² - 4x - 5 इक्वल्स +4 आहे. Oh, sorry. प्लस है मैम. सॉरी. हे आहे. नाव
आपल्याला 2 दिलेले आहे. x इज इक्वल्स टू 1 ने चेक करायचंय आणि -1 ने. सो फर्स्ट विल टेक x इज इक्वल्स टू 1. ह्याच्याने चेक करा. तो p of x is equals to x square plus 4x minus 5 equals to 0. तर p of 1 किती येतं चेक करा. चेक करा की p of 1 तुमचं 0 येते. 0 येतं मॅम. येस 0 येतं मॅम. येतं. चलो आपण बघू आता. हे 1 आहे तर हो 1 मॅम. स्क्वेअर प्लस 4 इंटू 1 मायनस 5. अरे मी 1 0 का लिहिलंय. हे काढून टाकू आपण 0 इथला. हा इथे 0 नाही येणार लिहिताना. ठीक आहे. नाव दिस 1 स्क्वेअर 1 भेटणार प्लस 4 इंटू 1 इज 4 मायनस 5. 1 plus 4 will give me 5 minus 5 this will give me 0. Therefore x is equals to 1 is a root, or you can say 1 is a root. Yes, ma'am. ठीक है. कळलं. आता नेक्स्ट p of x is equals to x square plus 4x minus 5 है. मॅम नाही आहे ना minus -1. 1 नाही येत टीचर. नाही नाही येत. टीचर. मॅम माइनस 1 is a root. चलो -1 करके is not देखेंगे. root. सो -1 चा स्क्वेअर किती येणार 1. 4 into -1 will give me -4 minus 5. 1 minus 4 will give me -3 minus 5. What is 3 -3 minus 5? -8. -8. So which is not equals to 0. Therefore -1 is not a root of Yes, p of ma'am. x पण लिहू शकता तुम्ही. अंडरस्टूड. कळलं. सगळ्यांनी लिहिलं. येस Yes ma'am. नुसतं स्क्रीनशॉट काढू नका. सॉल्व्ह करा. कारण की सॉल्व्ह करणार नाही तोपर्यंत समजणार नाही. हॅव यू ऑल Yes ma'am. सॉल्व्ह केलं का. हो मॅम. मॅम मी नेक्स्ट वाला पण सॉल्व केलं. व्हेरी गुड. मी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिहू का आता. कॅन आय मूव्ह टू द नेक्स्ट पेज. हो टीचर. सॉल्व केलं मॅम मी सेकंड वाला. व्हेरी गुड. मग आता तुम्ही बोलू नका. दुसऱ्यांना करू द्या आधी. ठीक आहे. 2m² मायनस 5m इक्वल्स टू 0 आणि m ची व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू 2 आणि 5/2 चेक करायचंय. आता सगळ्यांना सॉल्व्ह करू द्या. मॅम मी सांगू आन्सर. नाही दर्शना वेट. किरण म्हणून कोण आहे. मी मॅम मीनाक्षी बडगुजर. अच्छा मीनाक्षी तुला सांगायचं आहे की 2 हा रूट आहे का नाही. नाही आहे मॅम. नाही आहे 2. नाही आहे. येस इट इज करेक्ट. आय विल जस्ट चेक अगेन. p ऑफ m हे लक्षात ठेवा. जो व्हेरिएबल असेल तोच अल्फाबेट इथे येतो. आधीच्या इक्वेशन मध्ये x होता म्हणून मी x लिहिला होता. इथे m आहे म्हणून m लिहिते मी. तो p ऑफ m इज इक्वल्स टू 2m² मायनस 5m. मग मी आता चेक करणार m इज इक्वल्स टू 2 साठी. ठीक आहे. सो p ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वेअर मायनस 5 इंटू 2. सो 2 इंटू 2 स्क्वेअर म्हणजे किती. 4 minus 4. 5 into 2 will give me 10. 2 So 8 minus 10 will give me how much? Minus 2. Correct? येस मॅम. Yes, So ma'am. therefore minus 2 is not a root. कळलं? नो मॅम 2 इज नॉट अ रूट. 5/2 आहे रूट. Correct. 5/2 आहे. So we'll check for that also. 5/2 is equals to 2 into 5/2 the whole square minus 5 into 5/2. So this will give me 5 square किती है. 25. 25. Very good. आपण Minus 5 into 5/2. So हा 2 1 चा हा 2 2 चा. So this will give me 25/2 आणि हा पण येणार minus 25/2 हम which is equal to 0.
Therefore, 5/2 is a root. रूट. येस मॅम. Anyone, any doubts in this? कोणालाही डाऊट आहे? नो मॅम. नो मॅम टीचर 1.5 डबल घेता का? काय काय? हे सेकंड वाला डबल घेता का मॅम? हो. हा पहिला पार्ट समजला होता तुला? हो मॅम. आता दुसरा पार्ट मध्ये मी m च्या जागेला 5/2 लिहिलंय. ठीक आहे. मग हे 5m² आहे म्हणून 2m² आहे म्हणून 2 लिहिलं आणि ब्रॅकेट मध्ये 5/2 द होल स्क्वेअर लिहिलं. जिथे जिथे m आहे तिथे तिथे मी 5/2 लिहिलं. हे कळली स्टेप? येस मॅम. नेक्स्ट 5² म्हणजे 5 into 5 that will give me 25. तसंच 2 into 2 will give me 4. हे कळलं? येस मॅम हे कळलं. मग आता हे मी डिवाइड केलं. 2 1 चं केलं आणि 2 2 चं 4 आहे म्हणून कॅन्सलेशन केलं. मग उरलं काय माझ्याकडे? 25/2 उरलं. येस मॅम. आणि हा पण 5 into 5 will give me 25. 2 तसं तसा लिहिला. मग आता 25/2 minus 25/2 0च येणार ना? येस मॅम आता कळलं. कळलं? मग आणि 0 आला Yes, म्हणजे तो ma'am. रूट आहे. अंडरस्टूड? एव्हरीवन, इज इट क्लिअर? आतापर्यंत कोणालाही डाऊट आहे का? नो मॅम. हो मॅम. सगळ्यांना कळलं? येस मॅम. व्हेरी गुड. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 5. Find the value of k if x is equals to 3. Find k x is equals to 3 is a root of equation. म्हणजे p of x काय आहे? kx² minus 10x plus 3 equals to 0. म्हणजे x ची व्हॅल्यू मैं जेव्हा बताऊं मी 3 टाकते तेव्हा मॅम मैं त्याचा बताऊं. आन्सर ते रूट आहे. तर हे अशी डेटा दिलेला असतं आणि यू हॅव टू फाइंड द व्हेरिएबल. आता तुम्ही बघसाल 2 व्हेरिएबल x आहे आणि k आहे. x ची व्हॅल्यू तर आपल्याला दिलेली आहे पण k ची नाही दिली. k आपल्याला फाइंड करायचंय. येस तेजस, कसं सॉल्व्ह करणार मी हे? मॅम आहे ना x ची व्हॅल्यू मध्ये 3 पुट करायचं. त्याचं Very फायनल good. आन्सर येतं. मॅम मॅम x च्या व्हॅल्यू मध्ये 3 पुट करायचं आणि त्याला सॉल्व्ह करायचं. केलं जसं तसं राहून द्यायचं. मॅम हे असं लिहायचं का? येस मॅम. येस Yes. मॅम येस मॅम. सो 3 चा स्क्वेअर किती येणार? 3 चा स्क्वेअर किती येणार? 9 9 k. 9 मायनस 30 minus 30 plus 3 व्हॉट इज equals मायनस to 30 प्लस 0. 3? येस मॅम. Minus 27 26 and k is k equal equals to to 3 0. ma'am. 3. K equals to 3 ma'am. So k will be equals to 3. Very good. 3. कळलं? Everyone? येस मॅम. कळलं? And, Ma'am, परत सांगा. Yes, anyone having doubt in this? कोणालाही डाऊट आहे याच्यात? नो मॅम. येस हरिओम, परत एक्सप्लेन करू? टीचर मला डाऊट होता. येस मयुरी, तुला पण नाही समजलं? टीचर त्यात 13 प्लस 3 आहे ना, म्हणजे त्यात 33 आला असता ना. नाही ना. हे बघ, 30 हे नेगेटिव्ह साईन आहे आणि 3 हा पॉझिटिव्ह साईन आहे. म्हणजे आपण सबट्रॅक्शन करतो इथे. म्हणून 30 - 3 केलं की 27 येतो. आणि साईन जी लागते ती मोठ्या नंबरची लागते ना. मग 30 आणि 3 मध्ये 30 मोठा आहे. मग 30चा नेगेटिव्ह साईन तिथे 27 ला लागणार. कळलं? मयुरी कळलं? हरिओम कळलं तुला? हो मॅम. ओके, सो कॅन आय प्रोसीड? येस मला एक मॅम. गोष्ट सांगा, सगळ्यांकडे टेक्स्टबुक आहे का? येस मॅम आहे. हो मॅम. मग क्वेश्चन नंबर 1, राईट एनी 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तुम्ही करू शकता? हो येस टीचर. दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. सगळ्यांचे इक्वेशन्स वेगळे राहू शकतात. इट इज नॉट की एकच इक्वेशन सगळ्यांनी लिहायला पाहिजे. ठीक आहे.
मग क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता मी एक एक मुलाचं नाव घेणार आणि ते इक्वेशन विचारणार आणि त्याने सांगायचं ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का नाही. बाकीचं कोणीही उत्तर देणार नाही. कळलं? ओके मॅम. ओके मॅम. मला आधी इक्वेशन लिहून घेऊ द्या. Okay, let me take any other color. So now, पहिलं इक्वेशन, ज्योती, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? येस मॅम Yes, आहे. ज्योती चव्हाण. करेक्ट. मॅम माय नेम इज सर. ओके, विठ्ठल, सेकंड वाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? येस मॅम आहे. कोण नो answer मॅम देतंय? नाही. मी ओनली विठ्ठलला विचारलंय. विठ्ठल आई देर. येस मॅम आहे. हा, हा आहे का इक्वेशन? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? येस मॅम. करेक्ट, दिस इज देर. नेक्स्ट, दर्शना, थर्ड वाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? येस मॅम आहे. नो I'm मॅम asking सॉरी नाही. Darshana. Who's answering? दर्शना आन्सर करते का? येस मॅम नाही. मग आहे का नाही आहे? नाही आहे मॅम. करेक्ट, नाही आहे, कारण की हा y खाली आलाय म्हणून त्याला वरती आणलं की माझं हा क्युबिक क्वाड्रिलॅटरल क्युबिक इक्वेशन होऊन जाणार. नेक्स्ट, येस मॅम. तेजस, फोर्थ वाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? नो मॅम नाहीये. नाहीये. नेक्स्ट, मयुरी, फिफ्थ वाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? टीचर फोर्थ आहे ना? फोर्थ नाहीये, मग खाली एक सॉरी, अरे हा सॉरी, आय एम सो सॉरी, तो एक्स आहे ना? हा आहे बेटा. नाही मॅम आहे, 4 वर गेला तर एक्स स्क्वेअर होऊन जाईल मग. हा हो, आहे एक्स मॅम. स्क्वेअर होऊन जाईल. हा होऊन जाईल, सॉरी, माय मिस्टेक. थँक्यू बेटा. तर एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ठीक आहे, कोणी आन्सर दिलं तर मयुरीने दिलं होतं ना बेटा? कळलं तुला काय आहे ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन? नाही मॅम तेजसने दिलं होतं. अच्छा, तेजसने दिलं होतं. तेजस, कळलं ना तुला की काय आहे ते? येस मॅम. येस मॅम. नेक्स्ट, फिफ्थ वाला मयुरी, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? हा टीचर, मी 6 वाला सांगू? नाही, मयुरीला तर उत्तर देऊ दे. मयुरी, फिफ्थ वाला आहे का? टीचर मीच सांगते, म्हणजे 6 वाला सांगायचं होते. 6 वाला थोडं कन्फ्युजन होतं. अच्छा ठीक आहे, सिक्स्थ वाला आहे का? सांग, सिक्स्थ वाला आहे का मयुरी? आर यू देअर मयुरी? मयुरी आहे का? नाही टीचर. नाहीये मॅम. सिक्स्थ वाला क्वाड्रॅटिक नाहीये इक्वेशन मॅम, नाहीये. कारण की ना रूट 3 आहे डायरेक्ट, मग ते क्यूबिक Correct. इक्वेशन मध्ये येईल. मॅम 5 वाले Very मी good. सांगू का? नाही. संस्कृती, 5 वाला सांग, आहे का? हाय टीचर. येस, इट इज. आहे सगळ्यांना मॅम, त्याला कळलं? सोडवलं का बरोबर आहे? येस Yes, मॅम. ma'am. करेक्ट. ते ओपन द ब्रॅकेट केले की तुझं असे ते डबल ते तुझे 2 रूट्स फॉर्म होत आहे. m इज इक्वल्स टू -2 आणि m इज इक्वल्स टू 5 असे तुम्हाला 2 रूट भेटतीलच. तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे.
तर एव्हरीबडी अंडरस्टूड हाऊ टू आयडेंटिफाय, हाऊ टू सॉल्व्ह, हाऊ टू फाइंड वेदर इट इज अ सोल्युशन ऑर नॉट? कळलं आतापर्यंत जे ma'am. शिकलं ते कळलं सगळ्यांना? येस Yes, मॅम. ma'am. Yes, हो ma'am. टीचर समजलं. ओके, व्हेरी गुड. ना आता मी आय विल स्टॉप हिअर. ओके, तुमचा ब्रेक स्टार्ट झाला ना? बाय टीचर. बाय. Bye, वी विल कंटिन्यू teacher. इन आवर नेक्स्ट Bye, क्लास. ma'am. बाय बेटा. Bye, teacher. Good night. Ma'am, homework बाय आहे. बाय, गुड नाईट. Night. नाही बेटा, Ma'am, होमवर्क नाही homework. आज. नाही नाही, होमवर्क नाहीये. Okay, ma'am. Thank you. Bye. तुम्हाला ma'am, पाहिजे thank होमवर्क you. देऊ मी? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. हो Yes, ma'am. टीचर द्या. मग मी नेक्स्ट क्लास मध्ये देत जाईल तुम्हाला होमवर्क. ठीक आहे? Yes, Okay, ma'am. ma'am. ओके टीचर. ओके, बाय बेटा. Bye, ma'am. Good Bye, night. ma'am. टीचर. Thank you. बाय बाय, Thank गुड you. नाईट. विठ्ठल आपला जो नंबर आहे तो चॅट मध्ये टाका. म्हणजे मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये ऍड करणार. तर व्यवहारे